Good morning, children. Okay, so I'm Bharti Bhatt. So today we are going to conduct the Electoral Literacy Club. Already you might have know about this, yes or not? Because each and every year we are all celebrating election procedure as well as election we are conducting in our school, yes or not? So here today I am going to tell you about the electoral literacy club and what are the activities and what we have to do in this club, okay, as a club member, because in our school we are going to conduct this club, children, understood? This year we are going to conduct the club activities, okay, means we are dividing you as a four group. In that four group we are having one activities, okay. So already I have mentioned one activity, isn't it? So today we'll discuss about the Indian election system. I think you already know about that election system, voting procedure, everything. Even each and every year we are all doing this activity, election, yes or not? So these election, what we can do, first of all, what is the procedure? There will be a procedure, isn't it or not? For example, I already sent you one Vibha and Abhay, yes or not? Sorry, Abha and Abhay, their activity I have sent you, isn't it or not? So what is the procedure of voting, or how we can vote? That they have mentioned in the Abha and Abhay, isn't it or not? For example, I'll ask you, what is democracy? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಏನು? ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, isn't it not? Yes, now we are not having almost during the 1950 we didn't have any monarchical rule, yes or not? So we got a republic on that day, January 26 and 1950, yes or not? So here we are going to discuss about the voting rights. Already January 25th they are celebrating National Voters Day. Even last year we have celebrated in our school also, isn't it? So what is the procedure while we are voting, okay? For example, there is a age limit, yes or not? There is a procedure, isn't it or not? First of all, there is a age limit. What is the age limit you have to know about? For example, one person or you people only, your age should be cross 18 and above. What is that? 18 and above ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ ಅಥವಾ ವೋಟನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? 1950ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26 ಆವಾಗ, ಸಾರಿ, 1951-52 they have held the election, isn't it or not? President, he is appointed the electional commissioner of India. Then electional commissioner of India or election commission through, these are all the procedure they were introduced in India. Means that is called a democratical system. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತದಾನ, ವೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಬಂದರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೋಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 18 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಅವರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ caste discrimination, gender discrimination, or else rich or poor, like that it will be not there. Only ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಭೇದಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಓಕೆ? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೋಟ್, ಓಕೆ? ಬಟ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ, isn't it or not? ಅಂದರೆ ಈಗ ಎವ್ರಿ 5 years once ಲೋಕಸಭಾ and Rajya Sabha election is going on, yes or not?
at the Grama Panchayat level also it is going on, isn't it? Or Jilla Panchayat level, Taluk Panchayat level, it is going on, yes or not? ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನೋ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ತುಂಬ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ವೋಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಂದರೆ ಏನು? ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್? ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ it is equivalent in the Indian election also. So 18 and above years after, what you have to do in your Gram Panchayat level, there will be a BLO officer, they will come. ಅಂದರೆ ಈ ಬೂತ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ELC ಅಂತ ELO ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೋಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರೋವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 18 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 6A ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ರೂಲ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 6A. okay, so there you have to fill your information and you have to submit the documents. Either it is a passport, either it is a Aadhaar card or your ration card, or else SSLC marks card Xerox. Then what else? Okay, birth certificate. These are all the documents you have to give it to this officer, CEO ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ? ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ 6A ಫಾರಮನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ದಿನನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳನೋ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸೊ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ವೋಟನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಸ್ಕೊತಾರೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ CEO ಈ ಥರ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು
ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ವೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಅಭಾ ಅನ್ನೋರು ಇಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅಭಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ EVM ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು EVM ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಗಳ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದಾರೋ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಒತ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ EVM ಪ್ಯಾಡ್ ಆದರೆ ಅದು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಟ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಈ ನೋಟ ಒತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, EVM ಮಷೀನಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಡಚಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 13A ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆಗಿ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ EVM ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೋಟ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು 13A ಫಾರಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೇಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಸರಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ವೋಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು 2-3 ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗೊಂದು ಇಂಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆನೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊರತು 2-3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೋಟು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ಓಕೆ, ನೋಟಾ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನುಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಯಾರು ಹೂ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್, and what is the voting rights, and what are the documents we have to submit before voting, and ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 6A ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. 7 ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೀಗೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 7ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ವೋಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8 ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ going and settle there, so not. So during that time what they have to do, so they have to correct their address. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದು? ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಭೋಗ್ರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8A ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8A ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ when you will become adult. Okay, when you are having the voting rights. Okay, then another thing is, children, there is some rules for the soldiers and the police as well as those who are working in foreign. Okay, for them it is different types of the forum. One is the forum number 2, that is only for the soldiers, and forum number 2A, it is only for the police officer, and forum number 3, those who are living in the foreign country. Okay, so for them it is applicable. It is not applicable for us. Only it is applicable ಯಾವುದು 18 ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 6A ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 7, ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 8A ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ A ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ವೋಟಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನೀವೀಗ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕೊಲಾಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗಳದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಅದರದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು 3 ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀರ, ಬಿಡಿಸಿದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು.
ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಗಂದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ದಿಸ್ ನೋಟ. ಇದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ, ನೋಟ ಅಂತ. ಈ ಥರ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಐದರ್ ಆರ್ EVM ಮಷೀನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಟು. ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನೋಟ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅನದರ್ ಅಂದರೆ ನೋಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 1 2 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 4 ಗ್ರೂಪಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 4 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 5 ಕಲರ್ ಅಥವಾ 4 ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆ 4 ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಲರ್ 4 ಕಲರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಥಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಾಥಾ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಕರಿತೀರಾ, ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿನೋ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಥಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರಾಗಲಿ ಯುವಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಜಾಥಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಜ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಒನ್ PDF. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಾ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನೋಟ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.